नमस्ते बच्चों। बच्चों, आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने घर पे होंगे। हागारे मಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ, ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಿದುರ್ಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। तो बच्चों, मैं यहाँ पर हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो बच्चों, 9वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी वल्लरी, इस पाठ्य पुस्तक से मैं आपको नया पाठ लेकर फिर से हाजिर हो गया हूँ। तो बच्चों, अब तक मैंने आपको 11 पाठ समाप्त कर चुका हूँ। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ 11 ಪಾಠಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಆ ಹೊಸ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ತಾವು उत्तरವನ್ನು ಹೇಳಿ। तो बच्चों, जो मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, उन प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। तो बच्चों, जब आप गांव जाते हैं तो कैसे जाते हैं, और पैदल जाते हैं तो कैसे जाते हैं? तो बताओ। गांव जाते हैं तो हम क्या करते हैं? गाड़ियों में जाते हैं, बहुत अच्छा। मोटर कारों में जाते हैं, बहुत अच्छा। और पैदल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? एक तरफ से जाते हैं। तो बच्चों, मोटर गाड़ियां, आपकी जो मोटर गाड़ियां हैं वो किस पर चलती हैं? सड़क पर। बहुत सही उत्तर दिया बच्चों आपने। सड़क पर ही सारे वाहन चलते हैं। जैसे रेल भी, जो ट्रेन है आपकी, रेल यात्रा भी, उस पर पटरियां होती हैं, पटरियों पर वह रेल चलती है। इसी तरह सड़क जो होती है उस पर मोटर गाड़ियां और आपके कार और 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर और 10 व्हील, ये सारे गाड़ियां इस पर चलती हैं बच्चों, सड़क पर चलती हैं। तो आज सड़क की दुर्दशा हो गई है बच्चों। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? ಪೂರ್ತಿ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ। तो इसीलिए आपके लिए यहाँ एक पाठ दिया गया है। उस पाठ का नाम है सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। यह पाठ बच्चों संकलित है। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಪಾಠವನ್ನಾಗಿ ಸಡಕ್ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಸಬ್ಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಂತ ಪಾಠವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾರಿ, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಕಾಲ್ದಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಆದರೆ लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों? उस सड़क को हम क्या कर रहे हैं? उसकी दुर्दशा बनाए हैं। सरकार अच्छे रास्ते बनाकर हमें दे रही है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। जब हम रास्ते पर, सड़क पर चलते हैं या हमारी गाड़ियां चलती हैं, इसमें टेढ़े मेढ़े रास्ते आते हैं और सीधे रास्ते आते हैं, अपने घरों के पास भी रास्ते आते हैं। तो यहाँ पर ये सारे रास्तों को क्या है? हमें सुरक्षित रखना है। तो उसकी हमें क्या करना चाहिए? देख रेख करना चाहिए। तो इसी पर निर्धारित यह पाठ आपको दिया गया है। मैं इसका क्या है बच्चों, पाठ पढ़ूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो पाठ पढ़ने से पहले मैं इस पाठ का आशय बताऊंगा बच्चों। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ತಾವು ಗಮನಿಟ್ಟ ಕೇಳಿ। पाठ 12 पृष्ठ संख्या 95। इस पाठ का आशय है अच्छे नागरिक होने के नाते, ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರಾಗುವ ನಿಮಿತ್ತ हर एक को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। अगर प्रत्येक ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ
ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट न उठाना पड़े. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬಾರದು, ನನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬಾರದು, ತೊಂದರೆಗೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಅಣಿಯಾಗಬಾರದು. इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि की बात बताई हुई है. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಠದೊಳಗೆ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಳು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಲಿ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, बताते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्य के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಚೇತವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ द्वारा हमें सफाई के बारे में और हमारे सड़कों के बारे में किस प्रकार हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, इस पाठ द्वारा हमें यह सचेत किया जा रहा है. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಬೀದಿಯನ್ನು, ಬೀದಿ ದಾರಿಗಳು, ನಗರದ ದಾರಿಗಳು, ಊರಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಇದೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು? ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜದ ಗೌರವವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಗೌರವವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೀರಿ ಮಾಡಬೇಕು. तो बच्चों, आज ये हमारे क्या हैं? कर्तव्य हैं जो हम भूल गए हैं. तो इन कर्तव्यों को फिर से इस पाठ के द्वारा हम जगा रहे हैं. तो बच्चों, चलें आगे बढ़े. तो मैं पाठ पढ़ूंगा, आप ध्यान करो, सुनिए. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ, ಗಮನಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, सुनिए. विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था. उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था. उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था. सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था. हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसे नहीं करते. कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं. विभू का पांव छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर गिर पड़ा. चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए तो वह उदास हो गया. उठो बेटा, उदास मत हो, कहीं से आवाज आई. उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया. दूर दूर तक कोई नहीं था. विभू चौंक गया. इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूं. विभू, तुम्हें नहीं, तुम्हें ही नहीं, मुझे भी लगी है. मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है. आदमी, टांगे, जानवर, मोटर गाड़ियां 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं. लोग दूर
ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से काट भी देते हैं और महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते। सड़क जब यह सब बोल रही थी तब रो रही थी। तो बच्चों, आप पाठ को सुना। तो बच्चों, मैं अब क्या करता हूँ, इस पाठ में आने वाले नए शब्दों को बताऊंगा और लिखूंगा। आप लिख लीजिए। जब भी पाठ पढ़ेंगे तो इन शब्दों को आप सामने रखकर पढ़िएगा। आप पाठ पढ़ने से आपको पाठ पढ़ने में आसानी होगी। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪಾಠ ಓದ್ತೀರಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತವೆ. ಸುನಿ नए शब्द: चोट, घाव, कूड़ा कचरा कसा, गड्ढा गहरी जमीन ತೆಗ್ಗು ಆಳವಾದ ತೆಗ್ಗು, रेत चूना, कंकड़ का मिश्रण ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್, ಜಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟು ಸುಣ್ಣ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರೇತ್ ಮತ್ತು ಚೂನ, ಉಸುಗು ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿಮೆಂಟು, ಜಲ್ಲಿ, ಉಸುಗು ಅಂದರೆ ಮರಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಕಡ ಮಿಶ್ರಣ. ಕಾರ್ಯವಾಹಿ, ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸದ ಸಿಸ್ಟಮ್. सचेत, जागृत, तय करना, निश्चय करना, निर्णय ಮಾಡುವುದು, प्रयास, प्रयत्न. तो बच्चों, आप इन शब्दों को लिख लिया। तो मैं इस पाठ को आपको कन्नड़ में विवरण देते हुए जाऊंगा। जहां पर जो संदर्भ मिलेंगे आप ध्यान से उसे सुनिए और इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी ढूंढते जाइए। मैं प्रश्न भी पूछते जाऊंगा, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पृष्ठ संख्या 95 निकालिए, सुनिए। विभु 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था. विभु ಎಂಬ ಬಾಲಕ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ. उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಭುವಿಗೆ 9:30 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿಯಾಗಿ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ವಿಭುನಿಗೂ ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆ 9:30ಗೆ ಆಗೋದಿತ್ತು. ಅವನು ಬೇಗ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. उसकी साइकिल खराब हो गई थी. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಭುವಿನ ಬೈಸಿಕಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು. इसलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಬೇಗ ಓಡ್ತಾ ಶಾಲೆಗೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಓಡ್ತಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था. केला ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಕೇಲೆ ಕಾ ಚಿಲ್ಕ. ಹಾಗಾದರೆ ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅನಾಗರಿಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಹಮೇಶಾ सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಏನೋ ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಸ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಮೊಳೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಇದರ ಗಮನ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. मगर कुछ लोग ऐसे नहीं करते. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಸ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿಂದಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಕಸ ತಿಂದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಚಲ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಸ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಚಲ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವರು ಅನಾಗರಿಕ ಅಂತಾರೆ. पर पड़ा और वह फिसलकर गिर पड़ा. ಆದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಿದ್ರು. विभु का पांव छिलके पर पड़ा.
वह फिसलकर गिर पड़ा. ವಿಭುವಿನ ಕಾಲೇನಾಯಿತು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳಿಲ್ಲ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ, ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಎಡವಿ ಬಿದ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿ ನೋಡಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ನೀವು ಶಾಲೆ ಬರುವ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬರುವಾಗ ಅವನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಬಿತ್ತು, ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ. ಚೋಟ್ ಲಗಿ, ಚೋಟ್ ಲಗ್ನ, ಅವನಿಗೆ ಗಾಯ ಆಯಿತು, ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು. ಕಪಡೆ ಗಂದೆ ಹೋಗೇ, ಅವನು ಬಿದ್ದ, ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಹೊಳೆ ಆಯಿತು. ವಹ ಉದಾಸ್ ಹೋಗಯ, ಈ ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೈ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಬಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಳೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಉಠೋ ಉಠೋ ಬೇಗ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬಂತು, ಎದ್ದೇಳು ಮಗನೇ ಅಂತ. ಉದಾಸ ಹೋ, ನೀನು ಉದಾಸನಾಗಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಧ್ವನಿ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಕಹಿಸೆ ಆವಾಜ್ ಆಯಿ, ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಧ್ವನಿ ಬಂತು. ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಧ್ವನಿ ಬಂತು. ಉಸ್ನೆ ಆಗೆ ಪೀಛೆ ದೇಖಾ, ಹಂಗಾರೆ ವಿಭು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ. ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೋಯಿ ದಿಖಾಯಿ ನಹಿ ದಿಯಾ, ಆದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೂರ ದೂರ ತಕ್ ಕೋಯಿ ನಹಿ ಥಾ, ದೂರದವರೆಗೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಭು ಚೌಕ್ ಗಯ, ಅವಾಗ ವಿಭು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನೀವು ಅಂದರೆ ಗಾಬರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ವಿಭು ಏನಾದ, ಗಾಬರಿ ಆಗ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ. इसने इतने में सड़क फिर से बोली, ಅಷ್ಟೊಳಗ ಆ ದಾರಿ ದೇವತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಟಾ ಮೈ ಸಡಕ್ ಬೋಲ್ ರಹಿ ಹೂ. ಅವಾಗ ಆ ದಾರಿ ದೇವತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಂದ್ರೆ, ಮಗನೇ ನಾನು ದಾರಿ ದೇವತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೋಟ್ ತುಮ್ ಹಿ ನಹಿ ಮುझे भी लगी है. ಮಗನೇ, ಇದು ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ನಿನಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆಟ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ದಾರಿ ದೇವತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आदमी तांगे जानवर मोटर गाड़ियों 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು, ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. 24/7 24 ಗಂಟೆನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೋಗ್ ಢೇರ್ ಸಾರಾ ಕೂಡಾ ಕಚರಾ ಡಾಲ್ತೆ रहते हैं. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜನರು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಂದು ಎಸೆತಿರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಾ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೆಗ್ಗಳನ್ನು ತೋರ್ತಾರೆ, ಕೊರಿತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಪೈಪನ್ನು ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಟಾರ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ದಾರಿ ದೇವತೆಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. और महीनों मेरे घाव नहीं भरते.
ಪಾತೆಗೆ ತೋಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೀತಾವ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಮುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಡಕ್ ಜತ್ಯ ಸಬ್ ಬೋಲ್ ರಹಿ ಥಿ ತಬ್ ರೋ ರಹಿ ಥಿ. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಆ ದಾರಿ ದೇವತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವಾಗ ವಿಭು ಕೋ ಜೈಸೆ ಸಾ ಸುನ್ ಗಯಾ. ಅವಾಗ ಈ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಕತ್ತಾರಂತಾನು ತನ್ನ ಮೈ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸಾಪ್ ಸುಂಜಾನ, ತನ್ನ ಮೈ ಮರೆತ ಇರುವುದು, ಕಾಪಿ ಆಗುವುದು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತನಾಗುವುದು. ಇದರ ಉದರ ಬೇಕಾ, ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡಿದ. 2-3 जगहों से सड़क को आर पार काटा गया था. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಾರಿ ದೇವತೆಗೆ ದಾರಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊರೆದಿತ್ತು, ಕೊರೆದಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे. ನೋಡಿ, ನಾವು ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದ ದಾರಿಗಳಿರ್ತವೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಿರ್ತವೆ ತಿರುವಳಿಕೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಂಡೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಒಳಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಉಸುಗಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಲಕಗಳ ಹಚ್ಚಾಕಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ. 2-3 जगहों में सड़क को आर पर काटा गया था, मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे. ಆದರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ತಿರುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. जल वितरण विभाग ने और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था. ಹಾಗಾದರೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು, ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡಿನ ಮೇಲೇನೆ ಜಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆದವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಈ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ, ಅಂದರೆ PWD ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, PWD ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರು, ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಥವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ क्या होता देखिए, तो बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे. जल वितरण विभाग ने और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 24/7 ಬಂದಿದೆ. 24/7 ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 24 ತಾಸು ಗಂಟೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಆ ನೀರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಪನಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರೆದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಕೊಯ್ದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೆಗ್ಗು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಹೊರದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. सड़क को काटने का काम किया था. सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क के एक तिहाई भाग पर पत्थर गिरे थे. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದವರು, ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯವರು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ PWD ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಊರಾಗ ನಗರಸಭೆಯವರು, ಪೌರಸಭೆಯವರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಊರಾಗ ದಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊರಿಸಿ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊರಿಸಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವುಗಳು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹೋದ್ರು ಕೆಲಸ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಊರಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಳ್ಕಲ್. ನಾನು ಮಕ್ಕಳೇ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೊದಲು. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಗದಗ, ಅಂದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸವಣೂರು, ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ, ಆಮೇಲೆ ಗದಗ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಗದಗದಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಹನುಮಸಾಗರ, ಆ ರೀತಿ ಇಳ್ಕಲ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆದವರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ರೋಡ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೆನೆಗುದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೂರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಹ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದಾರಿಗಳು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಕೆಟ್ಟವಾದಂದರೆ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಸಾವು ಹೋಗುವ ಘಟನೆಗಳಾಗ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ದಾರಿಗಳಿದಾವೆ ಅಂತಹ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೂರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾವೇ. तो बीच बीच में विभू ने कई गड्ढे भी देखे। उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभागों की सुरक्षा चाहिए. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ. नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಗರ ಸಭೆಯವರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಗಮನ ಹರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಭು सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया. ವಿಭು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಈ ದಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತನಾದ. उसको लगा कि सड़क कितना सहती है. ಆದರೆ ವಿಭುನಿಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ಸಹನೆ ಪಡ್ಕೋತೈತಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ದಾರಿ ದೇವತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಹನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೋಗುವವನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಲೀಜು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ತೆಗೆ ತೋಡ್ತಾನೆ, ಕೊರಿತಾನೆ, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಉಸುಗು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ದಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಗಾಡಿಗಳು ಪಂಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಲು ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕಲ್ಲು ಹಚ್ಚಿದ್ದನ್ನ ಪಂಚರ್ ತಿರ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸರಿದೂಷಿದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಹನ ಬರ್ತವೆ, ಅವಾಗ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಇದ್ದಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. तो यहाँ पर सीबू देख रहा था, तो यह नगर पालिका का कर्तव्य भी है. तो नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए. विभु सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया. ಈ ದಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇವು ಬಹಳ ದುಃಖ. उसको लगा कि सड़क कितना सहती है. ಈ ದಾರಿ ದೇವತೆ ಎಷ್ಟು ಸಹನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है. ನೋಡಿ, ಆದರೂ ದಾರಿ ದೇವತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸು ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ದಾರಿಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಣೆ ಇರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ ದಾರಿ. उसको लगा कि सड़क की कितना सहती है, फिर भी उसको जोड़ने की उदारता दिखाती है. कहीं कच्ची है, कहीं डामर वाली है.
तो कहीं ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ की बनी हुई है ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ದಾರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕಚ್ಚಾ ದಾರಿಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. तो सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है. ಆದರೆ ದಾರಿ ದೇವತೆಗೆ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರ ಜೀವದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾರಿ ದೇವತೆಗೆ ಇದೆ. मगर लोगों को सड़क की जरा भी परवाह नहीं. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಾರಿ ದೇವತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಾರಿ ದೇವತೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ, विभु. तो यह सड़क बात कर रही है किसके साथ, विभु के साथ. तो बच्चों सुनिए आगे. विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा. अವಾಗ ವಿಭು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಾರಿ ದೇವತೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. मत रो मां, अम्मा ನೀನು ಅಳಬೇಡ. तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं. ಪ್ರಶ್ನ. ವಿಭು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ದೇವತೆ, ಹೇ ದಾರಿ ದೇವತೆ, ಹೇ ಮಾತೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. कोई उपाय बताओ, ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳಿಕೊಡು. ಸಡಕ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವ से बोली. ಅವಾಗ ದಾರಿ ದೇವತೆ ತಾಯಿ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो. ಮಗನೇ ನಾನೇನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ದಾರಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಗಮನವಿರಲಿ. ಈ ಮಾತನ್ನ ವಿಭುವಿಗೆ ದಾರಿ ದೇವತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮೇರಿ ಸೂರತ್ ನ ಬಿಗಾಡಿ, ನನ್ನ ಮುಖ ಕೆಡಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छತೆಯ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. तथा यातायात के नियमों का पालन करें. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ದೇವತೆ ಇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ विभु को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए. ಅವಾಗ ವಿಭುವಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಜನರ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರದಿಂದ ದಾರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಭುನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಾತು. सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागृति दिलानी चाहिए. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ದಾರಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವರಿಗೂ ಇದರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಜಾಗೃತನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಳ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. तो सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए. ಹಾಗಾಗಿ ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಶೋಧನೆ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहें. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. लोगों को यह सोचने में
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಬಹಳ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಬೇಕು. कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಸ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने तथा गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है. ಹಾಗಾದರೆ ದಾರಿ ಕೆಡಿಸುವವರು, ತೆಗ್ಗ ತೊಡುವವರಿಗೆ, ಕೊರಿಯುವವರಿಗೆ, ಕಸ ಹಾಕುವವರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡೋರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ तलपता है. तो बच्चों आज हमें भी इसकी ओर सचेत होना चाहिए. आगे चलिए. विभू ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा. ವಿಭು ಏನು ಮಾಡಿದ, ದಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹೇಳಿ ದಾರಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ವಿಭು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಾರಿಗೆ ವಚನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಭು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ. भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देर हो गई थी. ಆದರೆ ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಬಚ್ಚೋ ಥೋಡಿ ಸಿ ದೇರ್ ಹೋ ಗೈ ಥಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ತಡವಾಯಿತು. ನಾನು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಣಯನ ಮಾಡಿದ. तो बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा. सड़क की रक्षा हमें किस प्रकार करना चाहिए और इसकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, और जो भी पीडब्ल्यूडी और जैसा के म्यूनसिपालिटी और नगर पालिका और ग्राम पंचायत जो भी इस कार्य को कर रहे हैं उन्हें भी सचेत करना चाहिए, और हर एक नागरिक को इसकी ओर सचेत करना चाहिए. तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ना पाठ समझ में आ गया. अगर ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ತಿಳಿತಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಆಮೇಲೆ ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ಸಚಿವರು ಇವರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಾರಿಗಳನ್ನು. ಅಂದರೆ ನಗರದ ದಾರಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಬೀದಿ ದಾರಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದರೆ ದುರ್ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಉಳಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ದಾರಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಒಳಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ, ಸಿಮೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬದಿಗಿಡಬೇಕು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಇದರ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳೇ. तो बच्चों मैं अब आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा. तो इस पाठ द्वारा आने वाले कुछ प्रश्न गृह कार्य को दूंगा. तो बच्चों गृह कार्य को लिखकर लाइएगा. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಲಿಖ लीजिए.
पहला प्रश्न है, विभु ने कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था। दूसरा प्रश्न है, विभु क्यों दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था? विभु क्यों दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, विभु ने सड़क को संबोधन देते हुए क्या कहा? विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए क्या कहा? तो बच्चों, मैंने गृह कार्य के लिए 3 प्रश्न दिया हूं, तो इन प्रश्नों को आप लिखकर लाइएगा। फिर मिलूंगा मैं अगले पाठ द्वारा, तब तक के लिए आपसे मैं विनती लेता हूं।